کیا آپ اس وقت بہت تناؤ میں ہیں؟ رکیے، صرف 2 منٹ میں دل کو سکون دینے والی ایک اسلامی تکنیک جانیے۔ قرآن کی سورہ الرعد آیت 13-28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بالکل، دلوں کو سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ملتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی ہم گھبراہٹ یا بے چینی محسوس کریں تو اللہ کی یاد ہی سب سے بڑا علاج ہے۔ اب آپ کیا کریں؟ آرام سے بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کریں اور گہری سانس لیں۔ 3 بار گن کر کہیں سبحان اللہ۔ ہر بار گہری سانس اندر لیں اور دھیرے دھیرے چھوڑیں۔ اس دوران اپنے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کریں اور سوچیں کہ اللہ کی یاد آپ کے دل کو کیسے شانتی دے رہی ہے۔ یہ طریقہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنایا اور ہمیں سکھایا۔ جب بھی دل گھبرائے یا تناؤ بڑھے، یہ چھوٹا سا عمل کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کا دل ہلکا، شانت اور مضبوط محسوس کرنے لگے گا۔ یہی ہے اصلی 2 منٹ کا اینگزائٹی فکس۔ دل کو سکون چاہیے، بس اللہ کا ذکر کریں۔ یاد رکھیں، دلوں کو سکون اسی میں ملتا ہے۔ دھنیواد دیکھنے کے لیے کرپیا لائک کریں، اپنے پریجنوں کے ساتھ ساجھا کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ کیا آپ تھک چکے ہیں جبکہ آپ نے دن بھر کچھ خاص نہیں کیا؟ سوچئے، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں ہم اکثر نتیجوں کو اپنے ہاتھ میں سمجھ لیتے ہیں اور ہر چیز کو خود کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے توکل، یعنی اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر سچا بھروسہ کرو تو وہ تمہیں ویسے ہی رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے پریاسوں کے لیے ذمہ دار ہیں، لیکن نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہم ہر چیز کو خود نینترت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا دماغ اور دل تھک جاتے ہیں اور ہم برن آؤٹ محسوس کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب ہے پورا پریاس کرو لیکن نتیجے کی چنتا چھوڑ دو اور اسے اللہ کے حوالے کر دو۔ آج خود سے وعدہ کرو، میں اپنا بہترین دوں گا لیکن نتیجے کی فکر نہیں کروں گا۔ جب آپ ایسا کریں گے تو ہلکا پن محسوس کریں گے اور دل کو سکون ملے گا۔ یاد رکھیے، محنت آپ کی ہے، انجام اس کا ہے۔ کیا آپ واقعی سکون چاہتے ہیں؟ تو آج سے توکل اپنائیے اور اپنے دل کو آرام دیجیے۔ دھنیواد دیکھنے کے لیے کرپیا لائک کریں، اپنے پریجنوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر دن برکت اور خوشیوں سے بھرا ہو؟ رکیے، آج ہم بات کریں گے سنت کے اس طریقے کی جس سے آپ اپنے دن کی شروعات کر سکتے ہیں اور پورے دن کی ارجا کو بڑھا سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوتے ہی سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور پڑھتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ سبھی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا پھر ہمیں مرنے کی اور لوٹایا۔ اس کے بعد وہ سستی ہٹانے کے لیے دونوں ہاتھوں سے چہرہ دھوتے اور مسواک سے دانت صاف کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد تھوڑا وقت تسبیح، دعا اور اللہ کے ذکر میں بتاتے اور سورج نکلنے تک بیٹھ کر دل کو سکون دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ صرف عبادت نہیں بلکہ آپ کے پورے دن کو پازیٹیوٹی، تازگی اور برکت سے بھر دیتا ہے۔ آپ بھی آج سے یہ عمل شروع کریں۔ صبح اٹھتے ہی فون کو کم سے کم 15 منٹ کے لیے دور رکھیں اور ان سنتوں کو اپنائیں۔ اپنے دن کی شروعات کریں اللہ کے نام سے اور دیکھیں کیسے آپ کی زندگی میں خوشحالی اور برکتیں برستی ہیں۔ کیا آپ بھی آج سے یہ عمل شروع کریں گے؟ دھنیواد دیکھنے کے لیے کرپیا لائک کریں، اپنوں سے شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل سبسکرائب کریں اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ کیا آپ بھی اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگی سے تلنا کرتے رہتے ہیں؟ رکیے، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تلنا کا زہر کیسے دور کریں اور دل کو سکون کیسے ملے۔ حدیث میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے کمتر ہیں، ان لوگوں کو مت دیکھو جو تم سے بڑھ کر ہیں۔ صحیح مسلم۔ یہ ایک گہرا سندیش ہے جو ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنا سکھاتا ہے۔ سوچئے، آپ کے پاس ابھی وہ 3 انمول چیزیں ہیں جنہیں کوئی پیسہ نہیں خرید سکتا: آپ کی صحت، آپ کی آنکھوں کی روشنی
और आपका ईमान। इन बेशकीमती तोहफों के लिए दिल से शुक्र गुजार रहिए। जब आप अपनी नेमतों को गिनना शुरू करते हैं तो दिल को सुकून मिलता है और तुलना की आदत अपने आप कम होने लगती है। याद रखिए, शुक्रगुजारी ही तुलना की बीमारी का असली इलाज है। अगली बार जब आप सोशल मीडिया पर किसी की चमक धमक देखें तो अपने पास मौजूद इन अनमोल चीज़ों को याद करें और दिल से शुक्र अदा करें। यही है इस्लामी शुक्रगुजारी का असली गेम चेंजर। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया लाइक करें, अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। क्या आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं लेकिन बार बार हार जाते हैं? जानिए, सबसे पसंदीदा काम अल्लाह के यहाँ वे हैं जो छोटे हों मगर लगातार किए जाएं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को सबसे प्यारे वे अमल हैं जो थोड़े हों लेकिन लगातार किए जाएं। सोचिए, क्या आपको हर रात 2 घंटे की नमाज पढ़ना मुश्किल लगता है? तो क्यों ना सिर्फ 2 मिनट का छोटा सा अमल चुनें, जैसे हर दिन 30 सेकंड की दुआ। यही है इस्तिकामत, यानी लगातार बने रहना। छोटे छोटे कदमों से बड़ी मंजिलें हासिल होती हैं। आज से एक छोटा सा नेक काम चुनिए, चाहे वह किसी की मदद करना हो या दिल से दुआ देना, और हर दिन उसी वक्त उसे कीजिए। ये छोटे छोटे कदम आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाएंगे और आपकी तकदीर संवारेंगे। याद रखिए, छोटा लेकिन लगातार काम करना ही असली सफलता की कुंजी है। क्या आप तैयार हैं अपनी आदतों से अपनी तकदीर बदलने के लिए? छोटे काम, बड़ी बरकत। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया लाइक करें, अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। क्या आपको लगता है कि आप इतने गुनहगार हैं कि दुआ करने के लायक नहीं? रुकिए, यही शैतान चाहता है कि आप शर्मिंदा होकर अल्लाह से दूर हो जाए। लेकिन अल्लाह का नाम है अल गफ्फार, जो बार बार माफ़ करने वाला है। कुरान में अल्लाह खुद फरमाता है, मेरी रहमत हर चीज़ को घेर लेती है। भूले हुए गुनाह भी अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें, अल्लाह की रहमत से माफ़ हो सकते हैं। शैतान आपको बताता है कि आपने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अल्लाह आपको बुलाता है, मेरे बंदे वापस आओ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तौबा करता है वह ऐसे है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। आपकी जान माज आपका इंतज़ार कर रही है। बस 1 मिनट बैठ जाइए, दिल खोलकर अल्लाह से बात कीजिए, दुआ करें, तौबा करें और यकीन रखें कि अल्लाह की रहमत आपकी सोच से कहीं ज़्यादा है। याद रखिए, अल्लाह हर वक्त आपका इंतज़ार कर रहा है। आपकी हर गलती को माफ़ करने की ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। इसलिए अपने दिल को खोलिए और अपने गुनाहों को उसके सामने रखिए। यह वीडियो फिर यहीं से शुरू होता है। क्या आपको लगता है कि आप इतने गुनहगार हैं कि दुआ करने के लायक नहीं? धन्यवाद देखने के लिए। कृपया लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मत के लिए दुआ करें। क्या आप जानते हैं, एक सूरह है जिसे कुरान की माँ कहा जाता है। सूरह अल फातिहा, जिसे उम्म अल किताब भी कहा जाता है। हर नमाज की शुरुआत इसी से होती है। इसका अर्थ है किताब की जड़, क्योंकि इसमें पूरे कुरान का सार छुपा है। यह सूरह 7 आयतों में अल्लाह की तारीफ, उसकी रहमत, इबादत और मार्गदर्शन की दुआ को समेटे हुए है। सूरह अल फातिहा इंसान को अल्लाह के करीब लाती है और उसकी रहमत की उम्मीद जगाती है। यही वजह है कि इसे हर नमाज में पढ़ना अनिवार्य माना गया है। हदीस में आता है कि बिना अल फातिहा के नमाज पूरी नहीं होती। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कुरान की सबसे अहम सूरह बताया। इसमें अल्लाह की तारीफ, उसकी रहमत की मांग और सीधे रास्ते पर चलने की दुआ की गई है। इस सूरह की तिलावत से दिल को सुकून और दिमाग को शांति मिलती है। सोचिए, कुरान की हर बात का निचोड़ सिर्फ 7 आयतों में। यह सूरह हमारे जीवन की हर ज़रूरत को पूरा करती है और हमें सही मार्ग दिखाती है। इसलिए आपकी ज़िंदगी की शुरुआत इसी सूरह से होनी चाहिए। वीडियो की शुरुआत वहीं लौटती है। क्या आप जानते हैं, एक सूरह है जिसे कुरान की माँ कहा जाता है? धन्यवाद देखने के लिए। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें।